ஆரம்பிக்கலாங்களா? NCS Tamil BGM. He's a freaking badass man. Bloody sweet. He's a freaking badass man. ஆரம்பிக்கலாங்களா? NCS Tamil BGM. He's a freaking badass man. சரணா ஹோட்டலியே ரொம்ப சூப்பரா இருந்து டைமண்ட் சேர்வா, கோழி சேர்வா, சிக்கன் சேர்வா, மட்டன் சேர்வா இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு கடையில. நாங்க வந்து செகண்ட் டைம் வந்திருக்கோம். சாரி, பெங்களூர்ல இருந்து. டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு. இப்படி கூட நல்லா பூ மாதிரி இருக்கு. ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுருக்கோம் இங்க. சரி, இந்த செகண்ட் டைம் வந்துருக்கு. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம்ம பெங்களூர்ல சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கு. நாங்கள் இந்த ஹோட்டலுக்கு வரதுக்கு காரணம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் இருக்குது. 2 வருஷத்துக்கு முன்னே இதே எடுத்துக்கு வந்தாங்க. அப்போது எல்லாம் ரிவ்யூஸ் இருப்பாங்க. இப்போ வந்து சாப்பிட்டு எல்லாமே எல்லாம் ரொட்டியிலேருந்து, இட்லியிலேருந்து, புரோட்டாவிலேருந்து, கைமாவிலேருந்து எல்லாமே ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கரெக்டாக இருக்குது. எல்லாம் மூலியமாக அதுவும் வீட்டில் நாங்கள் எப்படி செய்து சாப்பிடுவோமோ அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. பசங்களும் வந்து இங்கே விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட் பெட்டர். வீட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. சூப்பராக இருக்குதுண்ணா. வீட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குது. வந்து சாப்பிட நல்லா இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஃபேமிலி வந்து சாப்பிடலாம். டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. 50 வருஷமா எங்கள் அப்பா கடை நடத்தினுக்கிறாரு. அதில் வந்துட்டு எங்கள் அப்பா நாங்கள் வந்து ஜனங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல குவாலிட்டியும் தரமான பொருளும் கொடுத்துருக்குறோம். வெளியூர்லேருந்து வந்து எங்கள் கடையில் நல்லபடியாக வெயிட் பண்ணி இருந்து சாப்பிட்டுட்டு ருசிச்சுட்டு சொல்லிட்டு போவாங்க. அடுத்தபடியாக அவர் அப்பாவுக்கு அடுத்தது அண்ணன் வந்தார். அண்ணனுக்கு அடுத்தது இப்போ நான் பார்த்துனுக்கிறேன். கூட எங்கள் பசங்களும் பார்த்துக்கிறாங்க. இப்போ கிட்டத்தட்ட 4 தலைமுறையாக நடந்துனுக்குது கடை. இதே இடத்துல தான் நாங்களும் ரன் பண்ணுகிறோம். ஆந்திராலேருந்து, கேரளாலேருந்து, தமிழ்நாட்டிலேருந்து, ஹைதராபாத்லேருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. சில ஆளுங்க வெளிநாட்டுக்கு போயிருப்பாங்க. நேராக ஏர்போர்ட்லேருந்து இறங்கி கேஜிஎஃப் வந்து நம்ம கடையில் காலையில் டிஃபன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அவங்க வீட்டுக்கே போவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தரமான ஹோட்டல் இது. ஃபேமிலியோடு வந்து தான் வருவாங்க. பெரியவங்க, வயசானவங்க, குழந்தைங்க எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் போவாங்க. நல்லபடியாக கவனிச்சு அனுப்புவோம் நாங்கள். நீங்களும் ஒரு முறை வந்து விஜயம் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு நீங்களே எங்களுக்கு சொல்லுவீங்க. தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம். வாங்க, வணக்கம். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು.
ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮೂಡಿಸುವುದು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಯಾವತ್ತೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆಸ್ತಿಗಸ್ಕೋತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ? ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಜೀವನಾಂಶಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು. ಕೇವಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೇ ಆಗಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಪೋಷಕರು, ಅವರು ಸಹ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಜೀವನಾಂಶ? ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ. ಯಾರಪ್ಪ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ ನಂತರ ಆ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತವರು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಹತ್ರ, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ರ ನೀವು ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದೊಂದು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು, ಹಿಂಸಿಸುವುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಕಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ, ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಾನೂನು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ನಂತರ ಇವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಕಾನೂನು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ, ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರೋದು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಖಾಸಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಆಸನಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಯೋದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಹಿರಿಯರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯತೆ. ಈ ವಯಸ್ಸು ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನ. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲೋಕ್ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದಿನವನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ
ಶಿರೀಶ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮುಜಾಫರ್ ಮಂಡ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರಂತ ನಾವು ಏನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಸಹ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2007 ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2007 ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ವಾರ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಥರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು 5ನೇದಾಗಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಯಾರು ನಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಬಿಡೋದಾಗಲಿ, ಒಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ 3 ತಿಂಗಳಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 10,000 ದಂಡ ಸಹ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು KGFನ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು 24x7 ಒಂದು ಏನೊಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಕ್ಷಕ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹಿರಿಯರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಚ್ ಸಹ ಇರ್ತೈತೆ. ಆ ರೀಚಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೊಂದು ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಆರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹಿರಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು, ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸದಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಹಿರಿಯರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಂದ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ 2 ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳಿದಂಥವು ಅಲ್ಲಿ CCTV ಹಾಕ್ಸೋದು ಸುತ್ತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. CCTV ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅದೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ 60 years ಆಗಲ್ಲ, 70 years ಏಜ್ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 70 years ಅಬೋ ಆಗುತ್ತೆ, 60 years ಬರೋದು.
ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು. ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ 70 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬವ್ ಅವರಿಗೆ. ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟುಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ವೇದಿಕೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಒಂದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿನೂ ತಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ತಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.